Minister Narendra Modi ji, dignitaries on the dais, my party leaders from the state, and gathered brothers and sisters. It is a great privilege to welcome Prime Minister Narendra Modi ji to this city of saints. Sir, I feel very proud to address this gathering for the reason that you have emerged as the big leader on the world political map by leading various issues. Particularly, I feel honored for your courageous leadership in tackling terrorism all over the world, which has turned concerns for the humanity. Especially, whole country and world is appreciating your strikes against Pakistan, instigated terrorist attacks on our armed men and civilians. It is not an exaggeration if I say that no leader of your stature and guts has led the country like you in the past. Our Prime Minister is one that we never allowed India's Swabhiman, never be compromised. If need to be protect our Swabhiman, we will enter the terrorist home and attack. On the development front also, what you said and promised 5 years back to the people have been almost delivered. And this is the reason the entire country is chanting, Phir ek baar Modi, Phir ek baar Modi mantra. Sir, I assure you that there is not even an iota of doubt about BJP and you winning elections and retaining power. I promise you, Karnataka will add at least 22 seats to your kitty of more than 300 seats in our task of achieving Phir ek baar Modi Sarkar mission. Many may wonder how this could happen when rivals JDS and Congress have joined hands. But people of Karnataka have great faith in your leadership and BJP. They are fed up with the bad government of coalition set up in the state, which has miserably failed to perform. People of Karnataka are suffering due to this government's failure to tackle people's problem, especially farmers, poor and women. Lastly, sir, I salute you for the humility and kindness you expressed by washing the feet of Safari Karmacharis at Kumbh Mela. You have literally reenacted the social concern of 12th century Saint Basavanna when he carried slippers presented by Dalit Saint Haradaya made out of his skin on his head. This one of the act of humanity by you is made country people, particularly people of Karnataka, proud of you, forcing them to feel that you are moving in steps of Basavanna, who 850 years ago fought for equality by propagating Kayaka philosophy, upholding dignity of labor. ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2G, 3G, 4G ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಲು ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಒದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೋದಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಚೀನಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೂಯೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ದೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಸ ಛಾಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗೆ ಬೋಧಿನಮಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಗಾತ್ರ ಈಗ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 75,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 25,000 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ಮಂದಗತಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ 6.5 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ಇರುವವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 50 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ 49,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದು 9 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ 10% ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ. 2,500 ಕೋಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕು, 1,500 ಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಒಟ್ಟು 4,400 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ನೋಡಿದಿರಾ. ಆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 524 ಮೀಟರ್ಗೆ ಏರಿಸಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು 20 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ 173 TMC ನೀರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 3-4 ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ST ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.